এসআইআর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বক্তব্য রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের একজন মানুষ হিসেবে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। বুধবার ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত তার আবেদন গ্রহণ করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তার সংযোগ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এরপর বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়ায় বেঞ্চকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মানুষ ন্যায় বিচার পাচ্ছে না। এক বেনজির দৃষ্টান্তের সাক্ষী থাকলো গোটা দেশ, জানিয়ে শোরগোল রাজনীতিতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব। তিনি বলেন, এসআইআরে সাধারণ মানুষের নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে। মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করে তাঁর দাবি, কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করছে। जिस तरह का उनका व्यवहार है इलेक्शन कमीशन के लोगों का, लगता ये कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें एसआईआर को लेकर के जो फॉर्म भरे गए हैं और जो शिकायत करता है वो अंगूठा मारता है, उसके दस्तखत कराए हुए हैं। अगर उस फॉर्म की भी शिकायत करते हैं तो ना एसडीएम पे कार्रवाई है, ना डीएम पे कार्रवाई है, ना कमिश्नर से नोटिस दिया है, और इस तरह से प्रिंटेड लाखों लाख फॉर्म बांटे जा रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। गांव में प्रिंटेड कहाँ से आएंगे फॉर्म्स? इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी ने अपने पैसे से कुछ एजेंसीज को हायर किया है। वो वोटर लिस्ट से फॉर्म भरते हैं और वोटर लिस्ट से ही नाम निकाल करके उनके फर्जी दस्तखत करते हैं। तो कम से कम 420 की धारा तो लगेगी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। लगता तो ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपनी बिल्डिंग पर लगा देना चाहिए। তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির রাজনৈতিক লড়াই। মমতা এসআইআর বন্ধের দাবি করেছেন। তামাশা চলছে। এই নির্বাচনে তৃণমূলের হার হবেই। আন্তর্জাতিক স্তরে আমাদের মুখ নষ্ট হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানায় রেখে বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য। हमारा कहना स्पष्ट है। देखिए, हमारा लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से राजनीतिक लड़ाई है। ममता बनर्जी चाहते हैं जो वोटर लिस्ट है वही वोटर लिस्ट रह जाए और चुनाव के बाद एसआईआर हो। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा समझे तो वही कर दे। बंद करिए एसआईआर, ईडी सीबीआई के दरवाजे पे ताला लगा दीजिए। इनकम टैक्स और जीएसटी को बोल दीजिए फर्दर कोई नोटिस भेजने का जरूरत नहीं है। फिर भी इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी हारेगा। तृणमूल को कोई बचा नहीं सकता। पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिया है कि अभी तो तमाशा चल रहा है साहब। अब मेसी को लेकर क्या हुआ? इंटरनेशनल एरिना में हमारा फेस लॉस हो गया। কমিশনকে হোয়াটসঅ্যাপ কমিশন কটাক্ষ মমতার। মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের। সুপ্রিম কোর্টের মতো জায়গায় এ ধরনের মন্তব্য প্রথম কেউ দাঁড়িয়ে করলেন, বললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। ममता बनर्जी के मुंह से पहली बार सुप्रीम कोर्ट जैसी ऐसी एक सीरियस जगह पे हमने व्हाट्सएप कमीशन ऐसे शब्द इजाद होने की हमने देखा। पहली बार সুপ্রিম কোর্ট जैसे ऐसी सीरियस जगह पे। সুকান্ত মজুমদার আরো বলেন, এসআইআর আতঙ্কে বিএলওদের মৃত্যু হয়েছে। কমিশনের কাছে কোনো ডিএম বা জেলা প্রশাসনের কোনো আধিকারিক এমন কোনো তথ্য দেননি। কটা ডেথ সার্টিফিকেট জমা পড়েছে কমিশনে, প্রশ্ন তুললেন সুকান্ত মজুমদার। सारे तो दीदी का है, यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का है। मैं आपके माध्यम से तृणमूल कांग्रेस को ये सवाल पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में या यहाँ के चीफ इलेक्शन कमीशन को कितने डीएम या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की किसी व्यक्ति ने ये इंफॉर्मेशन दिया है कि इतने सारे बीएलओ एसआईआर के लिए मारे गए हैं? कितने डेथ सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा किया है? हमारे पास मीडिया के माध्यम से जो न्यूज है, एक भी नहीं। टिल नाउ नॉट ए सिंगल एलिगेशन, इवन नॉट ए एलिगेशन is there or report is there from the end of the district administration regarding death of BLO due to the SIR. নাটক করছেন মমতা। এসআইআর গন্ডগোলের মূলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি কর্মচারীদের তৃণমূলের দলদাসে পরিণত করেছেন। আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। देखिए, वो नौटंकी के मास्टर हैं। चुनाव है, चुनाव में नौटंकी। पिछले चुनाव में पैर टूट गया और जो ही रिजल्ट आया पैर ठीक हो गया। तो अभी एसआईआर में जितनी गड़बड़ियां ममता बनर्जी ने की है, अपने दफ्तर से टीएमसी के वर्करों के द्वारा अधिकारियों के साथ मिलकर के वहां के अधिकारियों को टीएमसी का कार्यकर्ता बना दिया है और उल्टे जा रही है सुप्रीम कोर्ट। ঐতিহাসিক মুহূর্ত। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের সামনে সওয়াল শেষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, সেভ বেঙ্গল, সেভ ডেমোক্রেসি।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 100-500। মমতার সওয়াল নিয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যে পয়েন্ট তুলেছেন তাতে সুপ্রিম কোর্ট মান্যতা দিয়েছে, গুরুত্ব দিয়েছে, নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ দিয়েছে। এগুলো বিরোধীরা দেখুক। দাপটের সঙ্গে আদালতকে পূর্ণ সম্মান দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনি যে ঝড় তুলেছেন তাতে বিপর্যস্ত নির্বাচন কমিশনের আইনজীবীরা, বললেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে বাংলার কোন মুখ্যমন্ত্রী এই প্রথম সওয়াল করছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বঙ্গ বিরোধী চক্রান্ত, মৃত্যুর মিছিল, হয়রানি, বিজেপির রাজনৈতিক চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র চলছে তার বিরুদ্ধে সওয়াল করলেন। কথাতেই নৈতিক জয়টা ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে প্রধান বিচারপতি মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের। তিনি যেভাবে নির্বাচন কমিশনকেও যে পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশ দিয়েছেন তা কার্যত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস বা রাজ্য সরকার যা যা অভিযোগ তুলেছে সেগুলিতে মান্যতা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এর আগে একবার মান্যতা দিয়েছিল। যদি সামনে থেকে দাঁড়িয়ে লিড করেন তাহলে তো প্রতিপক্ষ এমনিতেই প্রথমেই তারা অর্ধেক হেরে শুরু করে। সমস্যাগুলো নির্বাচন কমিশন তৈরি করছে সেগুলো যাতে না হয় সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করলো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা যুক্তিতে মান্যতা দিল এবং এখন উত্তর দেওয়ার সময় খুঁজছে নির্বাচন কমিশন। প্রথম দিনেই ইতিহাস গড়ে দিয়ে নৈতিক জয় ছিনিয়ে নিয়ে এলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একে বলে নেত্রী, একে বলে মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সওয়াল করে প্রথম দফাতেই নৈতিক জয়টা ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন বাংলার মানুষের স্বার্থে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে সুপ্রিম কোর্ট অনুভব করেছে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে অত্যাচার হচ্ছে। ক্যালকাটা নিউজ।